اب میں گزارش کرتا ہوں سردار صاحب سے وزیر اعظم آزاد کشمیر سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ سردار تنویر الیاس صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس ایوان بالا میں بات کر رہے ہیں، یہ تاریخ کا حصہ ہے، لیکن ہمارے بعد آنے والے کیونکہ ہم مکمل یقین اور ایمان رکھتے ہیں کہ اگر دوسرا اس دنیا سے گیا تو میرا بھی جنازہ ہوگا، مجھے بھی کفنایا جائے گا، مجھے بھی غسلایا جائے گا۔ میرے آنے بعد دیکھیں گے کہ ہم نے کیا کہا تھا، یہاں پہ کیا بات ہوئی تھی، اس بات کو ہم آگے کیسے لے کے چلے تھے۔ جب ایسی تقریبات ہوتی ہیں یقینی طور پہ ملک اور قوم کے حوالے سے یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایوان بالا کا ہم گولڈن جوبلی 50ویں بنا رہے ہیں، لیکن ہمیں پیچھے مڑ کے اپنی کامیابیوں اور ناکامیوں کو یہاں پہ دیکھنا بھی ہوگا، ڈسکس بھی کرنا ہوگا، اس سے اصلاح احوال کی طرف بھی جانا ہوگا۔ جب ہم اپنے ملک کی طرف آتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں ایسا منفرد ملک جو صرف اور صرف کلمہ طیبہ کی اساس کی بنیاد پہ اس ہندوستان سے جب مسلم ایرا، مغل ایرا، واٹس ایور جو ہم نے نام دے دے ختم ہوتا ہے۔ انگریز کے دور میں ہم نے مختلف ہندوستان کے اندر رہنے والی قوموں نے آزادی کے لیے یقینی طور پہ جدوجہد کی، اپنے اپنے انداز سے کی، لیکن بابا کام رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کانگریس کے فورم سے جدوجہد کر کے دیکھا، لیکن ایسا تعصب، ایسا رویہ ان کو جب یقین ہو چلا کہ کانگریس اس ایجنڈا کے اوپر نہ ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ اس بر صغیر کو آزادی نصیب ہو۔ بابا کام کے ساتھ جو باقی بانیان پاکستان تھے، لیکن وہ صرف اور صرف بانیان پاکستان نہیں تھے، ان کا ہندوستان کی آزادی میں دخل تھا۔ انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ یا جس فورم سے بھی جدوجہد کی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اوپر ہمارا سیاسی طور پہ ایک مکمل یقین اور ایمان ہے کہ یہ ملک معیشت الہی ہے، یہ دنیا میں قائم رہنے کے لیے آیا ہے اور یہ قائم رہے گا۔ یہ دنیا کے ہر مظلوم طبقے کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ امیدوں کی مرکز رہا ہے اور مرکز رہے گا، لیکن اس کے ساتھ ہم اگر اپنی سیاسی اور پارلیمانی تاریخ کے اوپر نظر دوڑائیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت ساری تابناکیاں بھی نہیں ہے۔ ہم اپنا ملک حاصل کرنے کے بعد 1956 تک قرارداد مقاصد کے تحت ملک کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے اس وقت کے وہ زرخیز دماغ اس پوزیشن میں نہ تھے کہ وہ اس ملک کے لیے پروویژنل آپشن لے کے آتے کہ آئین بن جاتا، لیکن 56 کا آئین بھی ملک کی بے چینی کو ختم نہ کر سکا۔ اس کے ہاں بھی آپ کے 2 یونٹ، ان کے ہاں اضطراب بڑھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری پارلیمانی سیاست کے اندر ایسا لا آف نیسیسٹی، ایسی السٹیسٹی، اس کے جو کردار ہیں میں ان کے درجات کی بلندی کی دعا کرتا ہوں، لیکن میں اس گولڈن جوبلی کے موقع پہ جناب چیئرمین سینٹ آپ کی وساطت سے جو آپ نے یہ کام کیا کہ ہمیں بلا کے یہ موقع دیا، یہ قومی حوالے سے بڑا اہم ہے، لیکن اس ایوان کے اندر موجود کئی اور لوگوں سے بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بیٹھے بیٹھے مجھے خیال آیا کہ لا آف نیسیسٹی کے ان کرداروں کا یہاں تک کہ انہیں تھوڑی دیر کے لیے ایسا ڈیجیٹل فوٹو ہوتا، ویڈیو ہوتی، آتی، آپ ان کے لیے کیا کہتے ہیں، میں کیا کہتا ہوں۔ وہ لوگ جو بعد میں بھی ایسے رول ادا کرتے رہے، اگر یہ کام ہے ان کو ڈسکس نہ کریں، اپنے بڑوں کو یاد نہ کریں، اپنے اچھوں کو یاد نہ کریں تو پھر کام آگے نہیں بڑھتا۔ 62 کے آئین کے اندر بھی پاور کا ارتکاب ہو جاتا ہے، سینٹرلائز ہو جاتی ہے۔ یہ 73 کے آئین کا نتیجہ میں یہ ہمارا جو ایوان بالا جس میں آپ سے اپنا معافی میں اور بیان کر رہا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی۔ اس اچیومنٹ کا نتیجہ میں آپ کے ایوان زیری اور ایوان بالا وجود میں آتے، لیکن یہ آئین کتنا عرصہ چلا، 2-3 سال کے بعد دوبارہ اس آئین کو باہر پھینک دیا جاتا ہے، پھر آئین سے ماورا کام چلنا شروع ہو جائے۔ یہ وہ ٹائم ہے کہ جس میں آئین کے ساتھ زیادتی ہوتی، لیکن 88 سے لے کے 99 تک تو نہ مارشل لا لگا، نہ ڈائریکٹ فوج نے انٹروین کیا۔ اس میں ہماری اپنی سیاسی غلطیاں ہیں، ان غلطیوں کو بھی ضرور دیکھنا چاہیے۔ 2008 سے لے کے 2018 تک کا جو زمانہ آتا ہے پھر پولیٹیکل رجیم آتی ہے۔ اس میں بنیادی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ایوان جو سینٹ کا چونکہ انتخاب کا نتیجہ ہے، قوم کی جو نمائندگی ہے متناسب نمائندگی کی بنیاد پہ قوم ساری کی ساری اس میں پارٹیسپیٹ کرتی ہے، چونکہ سینٹ کے لوگوں کو ہماری صوبائی اسمبلی انتخاب کرتی ہے، قومی اسمبلی اسلام آباد کی سیٹوں کے لیے انتخاب کرتی ہے۔ قوم کا وہ زرخیز دماغ اس کو موقع ملتا ہے جس کی ڈائریکٹ کانسٹیٹوئنسی نہیں ہے، لیکن صوبائی اسمبلی کے 12، 18، 22 لوگوں نے اس کو مینڈیٹ دیا کہ وہ یہاں آ کے قوم کے لیے فیصلے کرے۔ آج آپ پیچھے مڑ کے دیکھیے، ہماری جہاں پہ سیاسی اچیومنٹیں ہونی چاہیے تھی، اس آئین کے ساتھ کچھ ایسی ترامیم بھی ہوئی جو غیر ضروری تھی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک کی سلامتی کے حوالے ایک بات یہاں پہ مراد علی شاہ صاحب نے کہی، وہ شاید پوری نہ کر سکے، لیکن میں آپ کو خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، میں کئی محفلوں کے اندر یہ کہتا ہوں کہ اس میں ملک میں سپریم کون ہے، کس نے فیصلہ کرنا ہے، کس کی طرف لوگ دیکھیں گے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ سب سے بڑی تنخواہ لیں، آپ سب سے بڑی پینشن لیں، اس لیے آپ بڑے ہیں۔ اس پارلیمنٹ کا کیا کام ہے، یہ پارلیمنٹ کہاں جائے گی؟ آج بھی ہماری قومی سیاست کے جو پولرائزیشن ہو رہی ہے، میں بینگ اے کشمیری سے کھل کے بات کرتا ہوں کہ اللہ سی کے اس پار جو ہماری ماں اور بہنیں جو اس درندہ فوج کو فیس کرتی ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، وہ کس کی طرف مڑ کے دیکھیں، وہ کس کی طرف دیکھیں گے، کون ان کے لیے بات کرے گا، کون ان کے لیے کھڑا ہوگا؟ آج اگر اس پارلیمنٹ کے اندر
रात को 12 बजे सेशन बुलाया जाता है, टीवी के ऊपर टिकर चलता है। मुझे ये बताइए इस सेनेट में कि इसके ऊपर कौन डिस्कस करेगा कि जज की स्टेटमेंट नहीं लगनी चाहिए टीवी पे, उसका टिकर नहीं चलना चाहिए, उसकी सुपर लीड नहीं लगनी चाहिए। जब सुपर लीड लगेगी जज को उसका जानने वाला कहेगा भांजा भतीजा तुम्हारी पट्टी चल रही है, तुम्हारी पट्टी चल रही है, वो पट्टियां लगवाने के लिए बैठा हुआ है। क्यों वो बैठा हुआ है? जब आप पट्टी चलवाएंगे, जब आपका टिकर चलेगा तो आपको इस इंसाफ के उसूल में यकीनी तौर पर दिक्कत आएगी। इसके साथ आप पार्लियामेंट के मेंबरान को जेल की गाड़ियों से जोड़ेंगे कि जेल की गाड़ी बाहर आ गई। ये वो चीजें हैं कि आज भी सेनेट की 50 साल तारीख में मैं ये समझता हूँ कि सादिक संजरानी साहब कल आप और मैं इस अवान में नहीं होंगे, हो सकता है हम इस जिंदगी में ना हो, लेकिन याद रखिए कि हर एक का रोल, हर एक का एक लफ्ज हमेशा यादगार रहता है। हमें अपनी मुल्क की सलामती के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से, यहाँ भी सियासी क़यादत है अपने, मैं ये समझता हूँ कि बाद तअस्सुब का शिकार हो जाती है, क्योंकि पार्लियामेंट का जो मेंबर होता है वो कौम का इंतजाम आदमी होता है, उसका एक एक लफ्ज सोने और चांदी के पानी से लिखने के काबिल होना चाहिए। आपको न तो अपने इदारों पे बेजा तनकीद करे, न उनकी कुर्बानियों से इनकार करे, न उनकी शहादतों से इनकार करे, लेकिन उनका रोल जो रोल है उस रोल तक अगर उससे बढ़ता है आप जरूर डिस्कस करें। लेकिन इन हमारे ऐवान बाला में, हमारे ऐवान ज़ेरी में ऐसी कमेटियां क्यों नहीं है कि हम अपने मसाइल का हल निकाल सके? जब आप अपने मसाइल का हल नहीं निकालेंगे, कोई किसी के साथ किसी फोरम से खेलेगा, कोई किसी फोरम से खेलेगा। इस मुल्क में, हमारे मुल्क में पहले भी ऐसे हालात रहे कि हमारे मुल्क के लिए वीक करने का बाइस बनते। मैं इस हवाले से ये शायद मेरा मैंडेट न हुआ हो, लेकिन मैंने इसकी लिबर्टी इसलिए ली कि कश्मीर के अंदर रहने वाला हर आदमी की आस नहीं, उम्मीद है, ये कलमा है, ये ईमान है पाकिस्तान। आप ये देखिए कि 9 लाख दरिंदा फौज को कश्मीरी जो फेस कर रहे हैं, हम यहाँ, मैं ये समझता हूँ कि पिछले दिनों आपने जो जॉइंट रेजोल्यूशन कश्मीर के हवाले से पास की, उसके लिए हर कश्मीरी जो है वो शुक्र अदा करता है, वो शुक्रिया अदा करता है अपनी पार्लियामेंट का कि आपने मुश्तरका यूनानी में छोटी मोटी इख्तलाफात होते होंगे, मैं ये कहता रहता हूँ कि गिलास आधा भरा हुआ है या आधा खाली है, ये अहमियत की अमल बात है। ये बात नहीं है कि आप ये देखिए कि अगर उसमें छोटी मोटी इख्तलाफ हुआ, मेजॉरिटी लोगों ने यहाँ से यही कहा कि जी कश्मीर के लिए यक ज़बान है। यहाँ से ऐवान अपने सेनेट के हमारे जो बलूचिस्तान के मिनॉरिटी से ताल्लुक रखने वाले मेंबरान थे, उन्होंने बाद में भी या इस हाउस के अंदर भी जिस तरह कश्मीर के हवाले से यक ज़बान हुए, वो हमारे लिए इंतहाई तकवीत का बाइस था। हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। मैं कहा करता हूँ कि जम्मू का रहने वाला पंडित जब पाकिस्तानियत की बात करता है तो हम उसको भी सलाम पेश करते हैं। हमारे मुल्क के अंदर किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला हो, उसको इस मुल्क के आइन और कानून के मुताबिक मुकम्मल आजादियां हासिल है। आज के इस हवाले से कि उस मकबूजा कश्मीर के अंदर लड़ने वाले लोग जो 9 लाख फौज को फेस कर रहे हैं, उनकी आस हमारी तरफ है। हमारे मुल्क में कमजोरियां होंगी, सियासी पोलराइजेशन होगी, उसका नतीजे में क्या होगा कि उनका ईमान मुतज़लज़ल हो सकता है। उनके लिए ये चीज कि हम जिस फौज को फेस करें, इसको लड़ने के बाद जिधर जा रहे हैं, वो तो खुद इतने गले गुईर हैं कि वो हमारे लिए क्या सोचेंगे, हमारे लिए क्या करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि ये सेनेट की गोल्डन जुबली के बाद कौमी असेंबली हो, सेनेट हो, ये तो इस हवाले से आपने किया कि तमाम वज़राए आला को, गवर्नर्स को, तमाम साबिक सेनेटर्स को, मैं ये समझता हूँ कि ये जो जय्यद क़यादतें होती हैं, ये सर जोड़ के बैठती है। आलमी जंगों का फैसला अगर टेबल पे हो सकता है, दुनिया की कौन सी चीज है जिसका फैसला नहीं हो सकता, लेकिन वो पार्लियामान को करना है। इसलिए कि ये सुप्रीम है, यहाँ पे सारे फैसले होने चाहिए। हम एक दूसरे के गले भी पकड़े, हम एक दूसरे के गिले भी करें, लेकिन उसका कमरे के बंद इन कैमरा सेशन के अंदर फैसला करके बाहर निकले। एक महीना से मल्टीपल सेशन करें, लेकिन फैसला हो। लेकिन आज के दिन के हवाले से ये सारी कमजोरियों, ये सारी कजियां रहने के बावजूद मैं ये समझता हूँ कि सेनेट की ये गोल्डन जुबली न सिर्फ मुकद्दस ऐवान के अंदर जो लोग मौजूद है, पूरा मुल्क इंतहाई मुबारकबाद का मुस्तहिक है कि हम ये गोल्डन जुबली बुला रहे हैं। और हम वो कौम है कि हम बहुत मुसाइब के बावजूद, बहुत मुश्किलात के बावजूद न सिर्फ दुनिया में न्यूक्लियर पावर बने, लेकिन इसके साथ हमने दुनिया में इन सारी मुश्किलात के बावजूद डायरेक्ट इंटरवीन होता रहा, बहुत से मसाइल होते रहे। मुल्क टूट गया जो आज कहता है कि वो हमारा गैर फिक्री था, 23 साल हमारे साथ रहने वाला गैर फिक्री था, जो आज भी हमारे लिए फांसी जोड़ रहा है वो गैर फिक्री था, जो आज भी जिसके अंदर पाकिस्तानी रची बसी ऐसे नहीं हुआ करता। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सबके बावजूद अगर दुनिया में हम आज भी मुकाम मर्तबा रख रहे, पोजीशन रख रहे, तो ये काम के अंदर जो रेजिलियंस है, जो कमिटमेंट है, मैं ये समझता हूँ कि ये काम इसी काफिले को, इसी झंडे को, मैं अपने झंडे को, इसको सब अलाली परचम को, इसका रंग गुम्बद खिजरा से मिलता है। ये हमें हर एक को सेंसिटाइज करना चाहिए। ना ये मुल्क ऐसे बना है, ना ये झंडे ऐसे आगे वजूद के अंदर। कमिटमेंट का नजरिया उससे पीछे नहीं हटेंगे, और वो कमिटमेंट इस खित्ते के हवाले से नहीं, आलमी सतह पे रहनी चाहिए। लेकिन ये चूंकि ऐसा सेशन आप और मैं तारीख के किरदार बन जाएंगे अगर हम ये कहें कि सब अच्छा रहा, हमने सब अच्छा देखा, सब अच्छा किया, नहीं हुआ होगा। लेकिन जिन लोगों ने जो फैसले किए होंगे उस वक्त मुमकिन है हालात ऐसे न हुए, लेकिन हमें सियासी तौर पर अपने अज़म का, अपने इरादे का, अपने अयादे का इज़हार जरूर करना
करना चाहिए। एक और मैं आपसे कहूँ कि जो अदालतें हूँ या ये मीडिया हो, आप वक्ती तौर पे उनको इस्तेमाल तो कर लेते, लेकिन लॉन्ग रन जो उसके असरात है, मैं आपको बताऊँ कि आज हमारे मुल्क के अंदर लोगों को ये नहीं पता कि हुकूमत से इख्तलाफ हो सकता है, रियासत से नहीं होता। सुपर लीड लगती है कि रियासत को कोई हक नहीं है ये कहे। उन अल्लाह के बंदों को ये नहीं पता कि रियासत को कह रहे हुकूमत से करो इख्तलाफ, हुकूमत से बात करो। हुकूमतों के साथ इख्तलाफ हुआ करते हैं, रियासतों के साथ नहीं हुआ करते। इसलिए हमें बात चीजों की डेफिनेशन, बात चीजों के अंदर उतरना होगा। ये शायद आपको मेरे लहजे में आप ये कहते कि ये आपने मशकूर होके उसके अंदर सरापा, मैं ये समझता हूँ कि शुक्रिया अदा करता, लेकिन ये इस मुल्क का सबसे बड़ा आह्वान है। अगर इसके अंदर मेरे जैसा आदमी, दूसरे लोग अगर बात नहीं करेंगे, आप जो इस मुल्क का ऐसा यहाँ बैठे हुए, आपको बाज़ औक़ात ऐसे फैसले भी करने होंगे कि जो बाज़ औक़ात आपकी सियासी क़यादत को सूट न करते होंगे, जो आपको हो सकता है फायदा न देते हो, लेकिन इस मुल्क और कौम को जो फायदा देते हैं तो वो आपको करना होगा। मुल्क सुप्रीम है, मुल्क है तो हम है, मुल्क नहीं है तो फिर हम कहाँ पे सियासत करेंगे। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि मुल्क के ऊपर कोई चीज नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ पे दुख भी डिस्कस होने चाहिए। और इस हवाले से इस सेनेट के अंदर, यानी कि मैं कोई नहीं आपको बात करके बस बताऊंगा, मुमकिन है यहाँ पे बैठे हुए लोगों को मुझसे ज्यादा बेहतर पता होगा, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ इस बुनियाद पे कि जी अंदाजे में बदल देता है। हो सकता है मेरी तलखी हो, इसलिए कि मेरी कौम जो है वो 9 लाख जिंदा फौज को फेस करके हमारे झंडे के अंदर दफन हो रही है। हम उसकी उम्मीद है, अगर हम मायूसी फैलाएंगे, हमारा अज़्म नहीं होगा तो फिर वो कैसे आगे बढ़ेंगे। आप ये देखिए कि हमारे मुल्क के अंदर क्या क्या पोटेंशियल नहीं है, हम उससे मुस्तफीद हो रहे हैं। सेनेट की कमेटियों में, सेनेट के अंदर, कौमी असेंबली में ये बहस क्यों नहीं होती। हमारे सिर्फ हमेशा कोई ऐसी मिर्च मसाले वाली चीज खबर लगती है जिसमें नेगेटिविटी हो, पॉजिटिव चीज आगे नहीं बढ़ती। वो चीज डिबेट होनी चाहिए कि कौम के हो। आज का सोशल मीडिया का बच्चा कहता है बानियों ने पाकिस्तान कौन थे, क्यों बना, हम उनके साथ रहते तो बड़े अच्छे रहते। ऐसे बच्चों के लिए इस गैलरी में वक्तन फवक्तन बुलाया जाए। सेनेट की कमेटियां अपना करिकुलम देखें, निसाब देखें, बच्चों के हवाले से कौमें कैसे तैयार होती है। जो हमारे साथ बांग्लादेश में हाथ हुआ था वो आगे नहीं होना चाहिए कि लोग अपने ईमान को पाकिस्तान के हवाले से कमजोर देखें कि सेनेट के अंदर कौमी असेंबली में ये चीजें होगी। तो जनाब चेयरमैन इंतहाई काबिल एहतराम इज्जत चेयरमैन साहब, मैं ये समझता हूँ कि आपका ये फैसला और आपके साथ जितने मामूनीन थे कि उन्होंने कहा कि इन लोगों को बुलाइए, यहाँ आके बात करें, इसके लिए हम आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं और आपको खराज तहसीन पेश करते हैं कि ये चीज याद रहेगी और आगे मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह पॉजिटिविटी के साथ बढ़ेगी। थैंक यू जनाब, बहुत मेहरबानी।